السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج کا ہمارا ٹاپک عربی قواعد میں مضاف و مضاف الیہ پر ہوگا۔ یہ ایک مرکب ہے جس میں دو اسم ہوتے ہیں۔ پہلے ناؤن کو دوسرے اسم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، جیسے کتاب الولد، لڑکے کی کتاب، تو کتاب کو لڑکے کی جانب منسوب کیا گیا ہے۔ کتاب الولد، لڑکے کی کتاب، تو کتاب جو ہے وہ اس کو منسوب کیا گیا ہے، لہذا کتاب جو ہے مضاف ہے اور ولدی یہ مضاف الیہ ہے، یعنی ولد کی طرف، لڑکے کی طرف جو ہے کتاب کو منسوب کیا گیا ہے۔ اس کا ایک اور بھی نام ہے منسوب و منسوب الیہ۔ ویسے اصل پہ اس کا نام جو ہے، بنیادی نام ہے مضاف و مضاف الیہ۔ اس میں کتاب کو جو ہے منسوب کیا گیا ہے لڑکے کی جانب، کتاب الولد، لڑکے کی کتاب۔ اب چند باتیں آپ کو ذہن نشین کرنا ہے۔ اردو میں کیا ہوتا ہے؟ لڑکے کی کتاب، لڑکا پہلے آتا ہے، کتاب بعد میں آتا ہے، لیکن عربک میں کیا ہے؟ کتاب لڑکے کی، کتاب الولد، لڑکے کی کتاب۔ ایک بات یاد رکھیے کہ مضاف ہمیشہ ال سے خالی رہے گا، اس میں ال کبھی نہیں آئے گا مضاف میں، اس کے آخر میں ایک پیش آئے گا۔ یہ پہلا اصول ہے اس کا۔ دوسرا یہ کہ جو مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ حالت زیر میں ہوتا ہے، ہمیشہ اس میں زیر آتا ہے یا دو زیر آتا ہے۔ جیسے کتاب الولدی، تو ولدی آیا، دال زیر دی آیا، لیکن اگر اس کو میں سے بھی کہہ سکتے ہیں کتاب و بنتن، کسی لڑکی کی کتاب، کتاب و ولدن، تو دو زیر بھی آ گیا۔ لیکن اگر جس کی طرف کسی شے کو منسوب کیا گیا ہے اگر وہ معرف باللام ہے، جیسے الولد ہے یہاں پر، تو اس لیے کتاب الولد ایک زیر آئے گا۔ اور اگر ہمارا جو مضاف الیہ ہے اگر وہ معرف باللام نہیں ہے، ال سے خالی ہے، تو کتاب و ولدن، کتاب و بنتن اس طرح آئے گا۔ مضاف الیہ جو ہے ہمیشہ اس میں زیر آتا ہے۔ اور ایک بات اور یاد رہے، کتاب الولد، لڑکے کی کتاب، تو یہ آپ کا مضاف اگر واحد ہے تو اس میں ایک پیش آئے گا، لیکن اگر ہمارا مضاف یا منصوب اگر یہ تثنیہ ہے، ڈول ہے، مثنیٰ ہے، تو کیا ہوگا؟ یہی ہوگا نا جو عام طور سے لوگ سمجھیں گے، کتابان الولد، لڑکے کی دو کتابیں۔ یہی غلطی ہو جاتی ہے، کتابان الولد، یہ ترکیب جو ہے غلط ہے۔ کتابان جو ہے اس کا نون ختم کر دیا جائے گا، اور کتابا ولدن یا کتاب الولدی، اگر اس میں نکرہ ہے تو کتابا ولدن، کسی لڑکے کی دو کتابیں۔ لیکن اگر ہمارا منسوب الیہ یا مضاف الیہ جس کی طرف کوئی چیز منسوب ہے وہ اگر معرف باللام ہے، ال اس میں شامل ہے، تو کتاب الولد، لڑکے کی دو کتابیں۔ اب اس میں مغالطہ ہو جائے گا، یہ کون سی ترکیب ہے کتاب الولد؟ دیکھیے، اگر ایک کتاب ہوگی تو کتاب الولد آنے والا، یہ تو طے ہے، کیونکہ مضاف میں ہمیشہ ایک پیش ہوتا ہے۔ کتاب الولد، لڑکے کی ایک کتاب۔ لیکن اگر کتاب ایک نہ ہو کر کے ڈول ہیں، دو ہیں، آپ کا اسم جو ہے مثنیٰ ہے، تو کتابان تھا، اس کا نون ختم کر دیا تو کیا بچا؟ کتابا۔ اب اس کو جوڑ دیں گے، کتاب الولد، تو بولنے والا اور سننے والا اگر عربی جانتا ہے وہ جان جائے گا کہ کتاب الولد بولا جا رہا ہے، لہذا یہ اسم جو ہے تثنیہ ہے، دو کتابیں ہیں، ورنہ اصل ترکیب تو ہوتی ہے کتاب الولد، لڑکے کی کتاب۔ لیکن یہ کتاب الولد جو ہے یہ نشاندہی کر رہا ہے کہ تثنیہ کا صیغہ ہے، کتاب الولد، لڑکے کی دو کتابیں۔ یوں ہی اگر ہمارا مضاف اس میں جمع ہے، ملٹیپل ہے یا پلورل ہے، تو اس میں بھی نون ختم کر دیں گے آخر کا۔ فلاحن، ایک کسان، فلاحانے، دو کسان، اور فلاحونا، بہت سے کسان۔ ہم کو کہنا ہے کہ ہندوستان کے کسان،
تو کیا ترکیب بنے گی؟ یہی بنائیں گے نا آپ عام لوگ کہ فلاحون الہند، ہندوستان کے فلاحون نہیں. جیسے تثنیہ میں ہم نے نون کو ختم کر دیا تھا، اس میں جمع کے نون کو بھی ہم ختم کر دیں گے. فلاحونا کا نون ختم کر دیں گے اور بچے گا کیا؟ فلاحو. تو کیا ترکیب بنے گی؟ فلاح الہند، ہندوستان کے کسان. مسلم الہند، ہندوستان کے مسلمان. کافر الہند، ہندوستان کے کافر. اس طریقے سے نون جو ہے اس میں جمع کا نون ختم کر دیں گے تو فلاحو، مسلمو اور کافرو یہ مضاف بن جائیں گے، نون نکل جائے گا. اس طریقے سے یہ مضاف اور مضاف الیہ کی شکلیں بنتی ہیں. اب ہم کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کریں گے. ان مثالوں میں ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم جملے اسمیہ لائیں تاکہ آپ کی مشقیں پوری، جس کے پہلے جو مشقیں ہو چکی ہیں، آپ کو نئے نئے جملے ملیں. اور یہ ترکیب بھی جو ہے جو مرکب ناقص ہے، لڑکے کی کتاب. اب کیا آگے کیا بولنا؟ تو ایک جملے کی شکل میں ہم ایسا جملے بنائیں گے تاکہ ان جملوں میں یہ آپ کی ترکیب جو ہے مضاف اور مضاف الیہ استعمال میں آ جائے. جیسے قلم الولد، یہ ایک آپ کا اس مرکب اضافی ہے، لڑکے کا قلم. تو قلم الولد صغیر، لڑکے کا قلم جو ہے چھوٹا ہے. یا قلم الولد احمر، لڑکے کا قلم لال ہے. اس میں قلم الولد یہ مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیب ہے. قلم الولد، قلم جو ہے مضاف ہے، پیش لگا دیا، ایک پیش ہے، اور ولد میں زیر آ گیا. قلم الولد لڑکے کی کتاب، لڑکے کا قلم. اب اگر ہمارا تثنیہ جمع ہے، جمع نہیں بلکہ تثنیہ ہے، تو ہم نے آپ سے کہا تھا ابھی ترکیب وضاحت میں کہ ابنا زید صالحان، زید کے دو لڑکے نیک ہیں. تو یہ اصل میں کیا تھا؟ ابنان اور زیدن. تو کیا ایسا بولتے ہیں ہم کہ ابنان زیدن؟ نہیں، اس کا نون جو ہے ابنانے کا ختم کر دیا تو ترکیب کیا بچی؟ ابنا زیدن. اور یہ خبر کیا ہے؟ صالحن صالحان. دو لڑکے ہیں نا، اگر ایک ہوتا تو ہم کہتے ابن الولد صالحن. لیکن ابنا جو ہے ہمارا مبتدا جو ہے، مبتدا کیا ہے ہمارا؟ یہ مرکب اضافی مبتدا ہے ہمارا، اور یہ تثنیہ ہے، لہذا خبر جو ہے صالحان آئے گی. ابنا زیدن صالحان، زید کے دو لڑکے نیک ہیں. اگلی مثال جو ہے اس میں ہم اس میں جمع استعمال کریں گے تاکہ یہ تینوں جملوں میں تینوں استعمال میں آ جائیں کہ مضاف اگر واحد ہے تو ترکیب کیا ہوگی، تثنیہ ہے تو ترکیب کیا ہوگی، اور اگر جمع ہے تو ترکیب کیا ہوگی. اگلا ہمارا جملہ ہے معلم المدرسۃ عطوفون. مدرسے کی معلمین، مدرسے کی ٹیچرز عطوفون مہربان ہیں. عطوفن مانے مہربان، عطوفن عطوفان اور عطوفون یہ جمع ہو گیا. تو معلم المدرسۃ، اس جملے اسمیہ کے اندر میں ہمارا جو مبتدا ہے وہ مضاف الیہ ہے، مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیب ہے. تو معلمون کو نہیں بولیں گے ہم، بلکہ کہیں گے معلم المدرسۃ عطوفون. مدرسے کے معلم جو ہیں مہربان ہیں. اس میں کیا کیا ہم نے؟ معلمون کا نون ختم کر دیا، اور جو بچا کیا بچا؟ معلم المدرسۃ عطوفون. اگلی مثال بھی جو ہے جمع کی ہے. خادم، خدمت کرنے والا، نوکر. خادم، خادمان دو خادم، اور خادمون یہ بہت سے تین یا تین سے زائد خادم جو ہیں. تو خادم، خادمان، خادمون. ہمیں کہنا ہے کہ خادمو موسیٰ قائمون، موسیٰ کے خادم جو ہیں، موسیٰ کے نوکر خدمت گزار کھڑے ہوئے ہیں. تو یہاں پر کیا تھا؟ مضاف کیا تھا اصل میں؟ خادمون تھا، اس میں جمع تھا، تو ہم نے نون نکال دیا اس کا.
اس مضاف کا نون نکال لیا تو کیا بچا؟ خادمو. اور موسیٰ یہ ایک ایسا اسم ہے کہ اس میں سین یہ کھڑا زبر سا، تو اس کو ایسے ہی رکھا جائے گا، یہ اس میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے. خادمو موسیٰ قائمن نہیں آئے گا، قائمانے بھی نہیں آئے گا، قائمون، کیونکہ خادمو جو ہے اس میں جمع ہے تو خبر بھی اس کی قائمونہ ہوگی کہ موسیٰ کے خادم جو ہیں کھڑے ہوئے ہیں. اگلی مثال ہے اولاد الکلیت مجتہدون. کلیتن جو ہے کہتے ہیں کالج کو، الکلیت مانے دا کالج، اور اولاد یہ جمع ہے ولدن کی، ولدن ولدان اولاد. اولاد الکلیت یہ ایک مرکب اضافی کی ترکیب ہے، اس میں اولاد جو ہے مضاف ہے اور الکلیتی یہ مضاف الیہ ہے. ترکیب کیا بنی؟ اولاد الکلیت، یعنی کالج کے لڑکے جو ہیں مجتہدون. یہ اولاد جو ہے اس میں جمع ہے لہذا خبر بھی مجتہدون آئے گی. مجتہدن مجتہدان مجتہدون. اولاد الکلیت مجتہدون، کالج کے لڑکے محنتی ہیں. اگلی مثال ہے بنات المدرسۃ مہذبات. بنتان بنات، یہ بنات جو ہے جمع ہے، اس مؤنث ہے، تو بنات المدرسۃ مدرسے کی لڑکیاں مہذبات مہذب ہیں، تہذیب یافتہ ہیں. تو یہ ترکیب جو ہے آسان تھی. اگلا جملہ ہے الکسل. کسل بولتے ہیں سستی کو بولتے ہیں، کسلینو مانے سستی کرنے والا لڑکا یا آدمی. تو الکسل سستی جو ہے ایدی پن بولتے ہیں ہمارے مہاراشٹر میں، ایدی پن بڑا ایدی ہے وہ. الکسل عادت الجاہلین، سستی جو ہے جاہلوں کی عادت ہے. اس میں عادت الجاہلین جو ہے یہ عادت جو ہے اس کے اندر میں مضاف ہے، اور جاہل جاہلان جاہلون تھا. جب یہ مضاف الیہ جاہلون جو ہے مضاف الیہ کے مقام پر آئے گا تو جاہلینہ بن جائے گا. یہ نسبی و جری حالت ہے، جری حالت میں ہے یہ، تو جاہلونہ کا کیا ہو گیا؟ جاہلینہ ہو گیا، کیونکہ جری حالت میں ہے. مضاف میں ایک پیش ہے اور مجرور، اور یہ جو ہے جاہلونہ جاہلینہ ہو گیا. الکسل عادت الجاہلین، سستی جو ہے جاہلوں کی ہیبٹ ہے، عادت ہے. نساء المسلمین عفیفات. نساء المسلمین مسلمانوں کی عورتیں. نساء کس سے بنا ہے؟ امرأۃ ایک عورت، امرأتان دو عورتیں، اور نساء مانے عورتیں، بہت سی عورتیں. اور مسلمن مسلمان مسلمون تھا، تو نساء المسلمین یعنی مسلمانوں کی عورتیں جو ہیں، نساء جو ہے اس میں مضاف ہے اور مسلمینہ جو ہے یہ مضاف الیہ ہے. نساء المسلمین عفیفات. عفیفۃ پاک دامن، ایک پاک دامن عورت، عفیفتان دو پاک دامن عورتیں، اور عفیفات یہ جمع کے لیے آیا. تو چونکہ نساء جو شروع میں ہے یہ جمع ہے لہذا خبر میں بھی عفیفات آئے گا، جمع آئے گا. نساء المسلمین عفیفات، مسلمانوں کی عورتیں پاک دامن ہیں. اگلی مثال ہے ساعۃ ابراہیم. ہم یہاں پر ایک اسم لاتے ہیں عام قاعدے والا. ساعۃ نسیم یا ساعۃ محمود ثمینۃ. نسیم کی یا محمود کی گھڑی جو ہے ثمینۃ قیمتی ہے. تو ساعت جو ہے یہ مضاف ہے، اور ساعۃ محمود ساعۃ نسیم، لیکن ابراہیم آیا ہے اس میں، تو ساعۃ ابراہیم اس میں زبر آئے گا. اس کی ترکیب جو ہے جتنے بھی نام ہیں انبیاء کے اکثر و بیشتر، جیسے اسحاق و ابراہیم و اسحاق و اسماعیل و ابراہیم و یعقوب و یوسف و فرعون و الگ سے فرعون اور حامان و، اس طریقے کے جو نام ہیں قرآن عظیم میں انبیاء کے جو نام آئے ہیں، ادریس نہیں کہیں گے، ابراہیم نہیں کہیں گے. ان کی حالت پیش جو ہے ابراہیمو ہے، اور حالت نسبی و جری دونوں جو ہیں زبر میں آتی ہیں. کتاب و ابراہیمی نہیں، ساعۃ و ابراہیمی نہیں ہوگا، بلکہ ساعۃ و ابراہیمہ، اور یہ زبر ہی اس کی حالت جری ہے.
साअतु इब्राहीम समीनतुन, इब्राहिम की घड़ी कीमती है। बाबुल मदरसते मफ्तूहुन, मदरसे का दरवाज़ा खुला हुआ है। बाबुल, इसमें बाब जो है मुज़ाफ है और मदरसते मदरसा ये मुज़ाफ इलैहि है। बाबुल मदरसते, मदरसे का दरवाज़ा मफ्तूहुन, खुला हुआ है। ये जो है बाब जो है वाहिद है, लिहाजा ख़बर भी मफ्तूहुन जो है आएगी। अगली मिसाल है सदीक़ातु आइशा सालिहातुन, आयशा की सहेलियाँ जो हैं नेक हैं। सदीक़तुन, सदीक़ात जो है ये जमा है, सहेलियों के लिए आता है। सदीक़ातु आइशा, आइशा भी उन नामों में से है कि जिसकी हालत रफ़ई में पेश आएगा और नसबी व जर्री दोनों हालतों में ज़बर आएगा। जी हाँ, ऐसा नहीं होगा कि सदीक़ातु आइशती, नहीं होगा। सदीक़ातु आइशा सालिहातुन, आयशा की सहेलियाँ जो हैं नेक हैं। सालिहतुन, एक नेक औरत या लड़की। सालिहताने और सालिहात ये जमा है। इब्नु महमूदिन क़ाइमुन, इब्न जो है ये मुज़ाफ है और महमूदिन मुज़ाफ इलैहि है, महमूद का बेटा। इब्नु महमूदिन क़ाइमुन, महमूद का लड़का खड़ा हुआ है। इब्न वाहिद है तो क़ाइमुन ख़बर भी वाहिद है। इब्ना सलीमिन जालिसुन, अब यहाँ पर तस्निया की मिसाल आई जो पहले गुजर चुकी है। इब्ना ज़ैदिन सालिहानी, तो यहाँ पर है इब्ना सलीमिन, सलीमिन के दो लड़के। जालिसाने, यहाँ पर हमने जालिसुन लिख दिया है, इसको हम ठीक कर देंगे, जालिसुन नहीं आएगा। इब्ना सलीमिन जालिसाने होगा। यहाँ जालिसुन लिखा हुआ है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन में, इसको आप जालिसान कर लीजिए। फरसा सुलैमाना, ये सुलैमानो भी उन नामों में से एक है। सुलैमानो, याकूबो, हाँ, तो फरसा सुलैमाने नहीं होगा, तो सुलैमान के दो घोड़े। फरसुन माने घोड़ा और फरसाने तो नून निकाल दिया, तो फरसा सुलैमाना, सुलैमान के दो घोड़े। सरी आने, देखिए यहाँ पर हमने नहीं गलती की है। सरी उन माने तेज और सरी आने माने दो तेज घोड़े। तो फरसा सुलैमाना सरी आने, सुलैमान के दो घोड़े जो हैं बहुत तेज हैं। अगली मिसाल है साअतुल जिदारे मुस्तकीमतुन, दीवार की घड़ी जो है सही है। मुस्तकीमतुन ये मुअन्नस बनाया गया क्योंकि साअतुन जो है ये मुअन्नस है, लिहाजा ख़बर भी वरना क्या होता है यहाँ पर मुस्तकीमन होता। मुस्तकीमुन ये मुज़क्कर है, लेकिन साअत जो है ये जो मुज़ाफ है ये मुअन्नस है, मुज़ाफ है ये। साअतुल जिदारी, जिदार मुज़ाफ इलैहि है। दीवार की घड़ी जो है मुस्तकीमतुन सही है, सही चलने वाली है। अगली मिसाल है अल ईद यौमुस सुरूर, इसमें यौम जो है मुज़ाफ है और सुरूर मुज़ाफ इलैहि है। अल ईद यौमुस सुरूर, ईद जो है वो खुशी का दिन है। ये हमारी अमसला जो है, हमारी मिसालें जो है ये पूरी हुई। अब थोड़ी तरकीब में थोड़ा सा डाइवर्जन है यहाँ पर कि मुज़ाफ मुरक्कब इज़ाफ़ी जो है अब एक बात है कि अब तक तो जो है हमारे अस्मा जो थे मुज़ाफ जो है वाहिद था या तस्निया था या जमा था, लेकिन मुज़ाफ इलैहि जो है अगर वो तस्निया हो तो क्या होगा। यहाँ से थोड़ा ये सेकंड पार्ट समझ सकते हैं इसको आप। अगर मुज़ाफ इलैहि जो है तस्निया हो तो मुज़ाफ इलैहि की शक्लें ऐसी होंगी। देखिए हाज़ानी का होगा हाज़ैन और हातानी का होगा हातैन, और यूं ही एक इसम ले लेते हैं वलदाने का होगा वलदैन और बिनताने का होगा बिनतैन। एक बार हम गर्दान पढ़ लेते हैं, हाजा की गर्दान तो उसमें और ज़ालिका की गर्दान, तो वहाँ पर आपको अंदाज़ा मिल जाएगा और ये सबक भी जो पहले हो चुका है उसका भी याद हो जाएगा। देखिए हाजा, हाजाने, हाउलाए, हाजा ये एक मुज़क्कर के लिए है, हाजाने ये दो मुज़क्कर के लिए है, ये दो, और हाउलाई ये सब। नीचे है मुअन्नस हाज़िही, ये एक लड़की या एक औरत,
मुअन्नस वाहिद, और हाताने दो लड़कियां या दो औरतें, ये तस्निया है। और हाउलाए ज़ालिका माने वो, और ज़ानिका माने वो दो मुज़क्कर के लिए, और उलाइका वो सब, और तिल का माने वो लड़की के लिए मुज़क्कर मुअन्नस के लिए, और तानिका माने वो दोनों, और उलाइका वो सब। तो इसमें आप हमारा काम जो है फ़िलहाल तस्निया से है, वाहिद और जमा का हम कर चुके हैं। अभी इस मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि की तरकीब में अगर मुज़ाफ़ इलैहि अगर तस्निया हो तो शक्लें क्या बनेगी मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि की। इसके लिए हमें हाज़ा और ज़ालिका की गिरदान करना पड़ी। अब हम देखिए, आप इसमें ध्यान दीजिए, हाज़ा हाज़ाने, हाज़ा हाज़ाने, ये हाज़ाने जो है हाज़ैने बन जाएगा, और हाज़िही हाताने, ये हाताने हातैने बन जाएगा। यूँ ही ज़ालिका वो एक, ज़ानिका वो दो, तो ये ज़ानिका क्या बन जाएगा, ज़ैनिक, ज़ैनिका बन जाएगा। और तिल का वो एक लड़की, तानिका वो दो लड़कियां, तो तैनिक ये हो जाएगा। अभी हम जब जुमलों में इस्तेमाल करेंगे तो आप समझ जाएंगे। जैसे फिलहाल हम जुमले से पहले लेते हैं, ज़ैनिकल, ज़ानिकल वलदाने, ज़ानिका वलदाने, तो ज़ानिकल वलदाने, इसका क्या हो जाएगा, ज़ैनिकल वलदैन। ज़ानिका का हो जाएगा ज़ैनिक, ज़ैनिकल वलदैने, और तानिका क्या हो जाएगा, तैनिकल बिनतैनी, और हाज़ैनिल कलमैन, हाज़ानिल कलमान है ना, ये दो कलम, तो हाज़ैनिल कलमैनी, कलमान का क्या हो जाएगा, कलमैनी, और हाज़ान का क्या हो जाएगा, हाज़ैनी। यूँ ही हातानिल बिनताने, ये दो लड़कियां, तो हातैनिल बिनतैने, हातान का हो जाएगा हातैन, और बिनतान का हो जाएगा बिनतैन, हातानिल बिनताने का हो जाएगा हातैनिल बिनतैनी। अब हम इनकी मिसालें लाते हैं, इंशाअल्लाह मिसालों के अंदर में ये शक्ल जो है वाज़ेह हो जाएगी। अस्मारो तैनिक शजरतैन नादिजतुन, उन दो दरख्तों के फल जो हैं पके हुए हैं, नादिजतुन पके हुए फल हैं। ये मुअन्नस है और तस्निया है, मुअन्नस है और वाहिद है। ये खबर जो है, अगर हमारा इसम जो है, जैसे अस्मार जो है ना, ये इसम जमा है, और इसम जमा की खबर जो है ना आखिर में, वो मुअन्नस वाहिद आती है। नादिजुन माने पका हुआ, नादिजुन मुज़क्कर है, लेकिन नादिजतुन हमने बना लिया क्योंकि अस्मार है, इसलिए खबर मुअन्नस लाना है, वाहिद लाना है। अब देखिए, अस्मारो फल जो हैं किनके, उन दो दरख्तों के। तो हमारा लफ्ज़ क्या था, तानिक शजरताने, वो दो दरख्त, यही है ना, तिल का तानिका, तिल का माने वो दो, और तानिका माने वो दो, तो तानिक शजरतान था वो, लेकिन हमको क्या कहना है, उन दो दरख्तों के फल पके हुए हैं। तो अस्मारो ये मुदाफ हो गया, और तानिक शजरतान का क्या कर देंगे, तैनिक शजरतैनी। ध्यान दीजिए आप लोग, जो लिखा है स्क्रीन पर उसको देखिए और हमको सुनिए भी। अस्मारो तैनिक शजरतैनी नादिजतुन, उन दो दरख्तों के फल पके हुए हैं। अस्मारो तैनिक शजरतैनी, तानिका का हो गया तैनिक, और शजरतान का हो गया शजरतैनी। ये तरकीब बनेगी मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि की, ये जर्री हालत में। अब दूसरा जुमला देखिए, अबवाबो, अबवाबो ये जमा है बाबुन की, बाबुन एक दरवाज़ा, बाबाने दो दरवाजे, और अबवाब ये जमा है बाब की, बहुत से दरवाजे। अबवाबो हमको बोलना है कि उन दो कमरों के दरवाजे खुले हुए हैं, दो कमरे, तो तानिकल हुजरताने है ना, तिल का हुजरतुन वो एक कमरा है, तानिका हुजरताने, तो तानिकल हुजरताने लहर है असल में, तो क्या हो जाएगा ये, तैनिकल हुजरतैन हो जाएगा, तानिक का तैनिक और हुजरतान का हुजरतैन। तो अबवाबो ये मुदाफ हो गया, उन दो दरवाज़ों के, उन दो कमरों के दरवाजे, तो अबवाबो दरवाजे उन दो कमरों के, तैनिकल हुजरतैनी, अबवाबो तैनिकल हुजरतैनी मफ्तूहतुन खुले हुए हैं। मफ्तूहुन नहीं आया यहाँ पर, क्योंकि अबवाब जो है ये इसमें जमा है और बेजान की जमा है। अब बेजान की जमा की खबर क्या आती है,
मुअन्नस आती है, मुअन्नस वाहिद। मफ्तूहुन नहीं आएगी, मफ्तूहतुन आएगी। मफ्तूहतुन का ताल्लुक जो है अबवाब से है। तो अबवाबु तैनिकल हुजरतैन मफ्तूहतुन, उन 2 कमरों के दरवाजे खुले हुए हैं। अगली मिसाल देखिए, किताबु ज़ैनिकल वलदैन जमीलुन, उन 2 लड़कों की किताब खूबसूरत है। किताबो ये हो गया मुज़ाफ, और ज़ैनिकल वलदैन, उन 2 लड़कों की, ये मुज़ाफ इलैह है। तो असल में क्या था, ये ज़ानिकल वलदाने था। ये जो असल में क्या था, ये ज़ानिका और वलदाने था। ज़ानिकल वलदाने हमें बोल रहा है उन 2 लड़कों की किताबें। तो किताबो ये ज़ानिका बन जाएगा ज़ैनिक, और वलदान बन जाएगा वलदैन। तो किताबु ज़ैनिकल वलदैन जमीलुन, उन 2 लड़कों की किताब जो है खूबसूरत है। जमीलुन जो है वाहिद लड़कों की किताब है, एक किताब जो है वाहिद है, खबर भी जमीलुन होगी। अगर यहाँ होता कुतुबु होता, यहाँ पर कुतुबु, तो यहाँ होता जमीलतुन होता। जी हाँ। अगली मिसाल है मुअल्लिमु, ये आसान है, इसमें तो जैसा है वैसे ही है। मुअल्लिमु हाउलाइल बनाती, मुअल्लिमु हाउलाइल बनाती, इन लड़कियों की जो मुअल्लिम है, इनका जो मुअल्लिम है, जो मुज़क्कर में है, अतूफून आएगा यहाँ पर। हम इसको सही कर देंगे, आपकी स्क्रीन पर सही आएगा। मुअल्लिमु हाउलाइल, नहीं वाहिद ही है। मुअल्लिमु हाउलाइल बनाते अतूफुन सही है। मुअल्लिमु हाउलाइल बनाते अतूफुन, इन लड़कियों का जो मुअल्लिम है, जो मुज़क्कर है, वो मेहरबान है, रहमदिल है। तो ये तरकीब तो है, हाउलाइल बनाते तो सही है, ये इसमें कोई तरकीब डाइवर्जन नहीं है। अगली मिसाल है मुअल्लिमतु हातैनिल बिनतैन ज़कियतुन, यानी इन 2 लड़कियों की मुअल्लिमा जो है, मुदर्रिसा, उस्तानी, वो टैलेंटेड है। ज़कियतुन माने ये इसका वाहिद है मुज़क्कर ज़कियुन, ज़कियाने, ज़कियुन एक मुज़क्कर अक्लमंद और टैलेंटेड, ज़कियाने 2, और अस्कियाउ जमा के लिए आएगा। और मुअन्नस में क्या आएगा, ज़कियतुन एक मुअन्नस जो काबिल लड़की हो या औरत हो। ज़कियताने 2, और ज़कियातु। मुअल्लिमतु हातैनिल बिनतैन ज़कियतुन, यहाँ पर वाहिद आएगा। मुअल्लिमतु हातैनिल बिनतैन, इन 2 लड़कियों की मुअल्लिमा जो है टैलेंटेड है, अक्लमंद है, दानिशमंद है। अगली मिसाल है अम्मु हाज़ैनिल वलदैन ज़कियुन, अम्मु चचा जो है, हाज़ैनिल वलदैन, अम्मु हाज़ैनिल वलदैन, इन 2 लड़कों का चचा जो है वो ज़कियुन काबिल हैं, ज़हीन हैं। इस तरीके से हज़रात ये अमसला जो हैं आई हैं, और इसमें हमको गर्दान जितनी हमारी इस अस्माउल इशारा करीब और अस्माउल इशारा बगीद की जो तरकीबें हैं, अगर वो हमारी सही होंगी तो इसमें आने वाले मुज़ाफ़ इलैह में आने वाली ये शक्लें भी आपके लिए आसान हो जाएंगी। और अगर आपके अस्माउल इशारा करीब और अस्माउल इशारा बगीद कमज़ोर होंगे और उसमें आप कंफर्म नहीं होंगे, तो यहाँ पर गलतियाँ होंगी। कुछ नहीं है, बस हाज़ानिल बिनताने, हाज़ानिल वलदाने, तो इसका करना है हाज़ैनिल वलदैन। तानिकल बिनताने, तैनिकल बिनतैन। हातैन, हातानिल हुजरताने है तो हातैनिल हुजरतैन। ये तरकीब आपको ज़हन नशीन करनी है। तो हमारी तरकीब है। तो ये हमारी आज का सबक जो था ये मुरक्कब इज़ाफ़ी पर है। इसमें बस एक बात मैं फिर याद करता हूँ कि इसके अंदर जो है मुज़ाफ़ जो है हमेशा जो है उस हालत पेश में होगा, और मुज़ाफ़ इलैह जो है वो हालत ज़ेर में रहेगा। मुज़ाफ़ में अल कभी नहीं आएगा। तस्निया, अगर हमारा मुज़ाफ़ तस्निया है तो उसका नून जो है ना, इब्नाने कलमाने, तो नून निकाल देंगे। और अगर इसमें जमा है मुज़ाफ़ में तो उसका मुअल्लिमूना मुस्लिमूना वो नून निकाल लिया जाएगा। ये हम बता चुके हैं। ये मज़ीद 3 उसूल हमने मज़ीद दोहरा दिए। हज़रात, जितना ज़्यादा आप किताब को पढ़ेंगे और जितना ज़्यादा, जैसे कि ये वीडियो है आपके लिए किताब है, अगर एक बार आप देखेंगे, दोबारा एक बार और देखिए,
سیکنڈ ٹائم ایک بار اور دیکھیے، اور جو الفاظ ہیں اس کو ذہن نشین کیجیے، تو تمام ترکیبیں آسان ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو الفاظ ہی کنفرم نہیں ہیں، الفاظ آپ کو ذہن نشین نہیں، تو آپ کے جملے تیزی میں نہیں نکلیں گے۔ تمام الفاظ حفظ ہونا چاہیے، تمام ترکیبیں ایک دم کنفرم ہونا چاہیے، تمام اصول جو ہیں آپ کے ذہن نشین ہونا چاہیے، تو جملے آسانی سے نکلیں گے انشاءاللہ۔ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس کو شیئر کریں۔